Namaste. I thank Principal Dr. Mandavakar, staff and family members of Indira Mahavidyalaya Kalamb for inviting me to inaugurate this conference. Do accept my sincere apologies for not being able to attend the conference with you all being in person in Goa. But every dark cloud has a silver lining. We all have sailed through the dark cloud of pandemic in the last 2 years, but because of the silver lining of this dark cloud, we have managed to keep our virtual skills or also upgrade our virtual knowledge and also learn to use the platforms very efficiently through this media. That is why today, despite of being in Pune, I can be talking to you all in Goa, which is a very pleasurable thing to do. Now, this conference is all going to be about NEP-22. It was drafted in 2022, but from the new academic year, that is starting from June 23, we will have to start using this new technology for our personal growth as well as for the growth of our students. According to NEP, teachers and students are not sitting on either side of the tables. We are all going to be the partners in the learning process. We are not expected to just complete the syllabus, but we need to develop a dialogue with them, our students. Communication, whether in person or in virtual way, has become the buzzword of another most important concept of networking. Communication is something that can be groomed at home too. Let us consider our communication at home at the family level. Just think about it. Or I would just give you a simple question to answer for yourself. That is, in the last 2 months, what did you speak at home? Did you speak to your family members? Did you speak to your parents, to your children, to your husband or your wife? Unfortunately, yes, you have spoken. But what was the content of that speech? If you really try to analyze for yourself, was it more of only instruction or only sharing of information? Think about it for last 2 months. Yes, the pause was to help you reflect. I can see a smile on your faces, and especially the smiles on the faces of your partners and families, because please try to bridge the communication gap which has been created because of the lack of communication between the family members. We all have started working with the students offline, and we have realized that there is a big problem about communication which the students are facing, especially the written communication, but it also stems out of the general communication that we all do. मी गेले 30 वर्षापेक्षा अधिक काळ शिक्षण आणि मानसिक आरोग्य या विषयात काम करत असल्यामुळे कुटुंबातील, शाळा कॉलेजमधील विविध स्तरावरील व्यक्तीशी जवळून संबंध आला आहे, येतो आहे आणि पुढेही येत राहील याची मला खात्री आहे. त्यामुळे मी काही नोंदी आपल्यापुढे मांडत आहे. आपण सर्व विचारविनिमय करून यातूनही उत्तम मार्ग काढू शकू अशी मला खात्री आहे, मला विश्वास आहे, माझी श्रद्धा आहे. NEP-2020च्या अनुसार सर्व शिक्षक प्रोॲक्टिव्ह असणं अपेक्षित आहे. प्रोॲक्टिव्ह म्हणजे आपणहून उत्स्फूर्तपणे पुढे जाणारे असावेत अशी अपेक्षा आहे. समस्या, अडचणी सगळ्यांना येतीलच, त्यावेळेला रिॲक्टिव्ह न होता आधीच विहीर खोदावी लागेल, तरच पाण्याचा स्वच्छ चांगला स्रोत आपल्याला कुठे मिळेल याची आधीच तयारी करावी लागेल. प्रत्येक विद्यार्थी आणि शिक्षक स्वतःचा विकास सर्वांगीण पद्धतीने जर त्यांना करून घ्यायचा असेल तर आपल्याला हा मार्ग डोंडाळावा लागेल. कित्येक वेळेला असंही होईल की या मार्गामध्ये काही खाचखळगे येतील, आपल्याला न आवडणाऱ्या गोष्टी घडतील, परंतु स्वतःच्या क्षमतेनुसार आपल्याला आवडणारे, रुचणारे आणि अर्थात पचणारे
मार्ग आपण सर्वांनी मिळून शोधायला हवे आहेत. प्रत्येक मार्गावर काही खाचखळगे येतीलच, पण म्हणून काय पाणी वाहायचं थांबतं का? पाणी तर नेहमीच प्रवाही राहतं. तसंच आपण प्रत्येकाने प्रवाही राहणं हे पण NEP-2020 प्रमाणे सांगितलं आहे. आपण सतत टीचर्स आर सपोज टू बी द लर्नर्स फर्स्ट अँड देन द फॅसिलिटेटर्स. सो वी आर नॉट just the teachers, but we are also facilitators, which we have learned. We have to keep on using more and more technology to upgrade our knowledge. आज अनेक संशोधनानुसार जास्ती करून गेल्या 20, 21 आणि 22 सालामध्ये झालेली जी नवीन संशोधनं आता आपल्याला उपलब्ध आहेत, त्याच्याप्रमाणे मानसिक आरोग्याच्या समस्या जास्ती करून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये 22 ते 28% वाढल्याचं दिसून येत आहे. हे सर्व प्रमाण आपण भारताबद्दल बोलत आहोत. म्हणजे आपला जो तरुणांचा देश आहे, त्या देशांमधल्या जर महाविद्यालयीन मुलांना 28% मुलांना जर प्रॉब्लेम येत असतील, तर आपण त्याच्याबद्दल काय करू शकतो? भारतात मानसोपचार तज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ यांची तर खूपच तुटवडा आहे. परंतु टीचर्सनी स्वतःलाच टीचर ॲज फर्स्ट लाईन काउन्सिलर्स अशी स्वतःची जडणघडण करून घ्यायची आहे. आज आपल्या लक्षात आलं आहे की पॅनिक अटॅक, अँझायटी अटॅक, डिप्रेशन इत्यादी शब्द दररोजच्या वापरात आले आहेत. अनेक ठिकाणी आपण जेव्हा जेव्हा आपल्या मित्रमैत्रिणींशी, नातेवाईकांशी भेटतो, त्यावेळेला आपल्या लक्षात येतं की सगळीकडेच ह्या शब्दांना आता खूप महत्त्व आलं आहे. सगळ्यांना मानसिक आरोग्याची काळजी पडली आहे, कारण अनेक लोक खरोखरच खऱ्या अर्थाने तिथे आता सफर होत आहेत. त्यामुळे आपण सगळ्यांना यातनं एक शिक्षक म्हणून किंवा एक सुजाण नागरिक म्हणून आपणच आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. आपल्या देशात जेव्हा जेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग प्रोग्रॅम्स घेतले जातात, मी स्वतः 5 पुण्यातल्या आणि 2 मुंबईतल्या कॉलेजच्या टीचर्ससाठी ट्रेनिंग प्रोग्रॅम घेतले आहेत. त्याचा विषयच म्हणजे टीचर्स ॲज फर्स्ट लाईन काउन्सिलर्स असा होता. आणि तो आपल्याकडनं जी अपेक्षा NEP-2020 केली आहे, ती पूर्ण करण्यासाठी आपण सगळ्यांनीच प्रयत्न करायला हवेत. मला जर आपण बोलवलं तर मी जरूर आपल्याही कॉलेजमध्ये येऊन अशा प्रकारचे ट्रेनिंग प्रोग्रॅम घेऊ शकते. आणि आपण सगळेजण पार्टनर्स म्हणून काम करत आहोत. या ठिकाणी कोणीही तज्ज्ञ नाही किंवा कोणीही, पण आपण सगळे स्टुडंटच आहोत. त्यामुळे मलाही तुमच्याकडनं काही नवीन गोष्टी शिकायला मिळतील, तुम्हालाही मिळतील. ह्या आपल्या छान नव्या लर्निंग प्रोसेसचाच एक भाग म्हणून तुम्ही सगळेजणं गोव्याला पर्यटनासाठी आला आहात. खूप मनमुराद आनंद लुटा, खूप नवीन नवीन गोष्टी बघा, शिका आणि त्याचा उपयोग घरी गेल्यानंतर आपापल्या कॉलेजमध्ये कराल याची मला खात्री आहे. तुम्हाला सर्वांना पर्यटनासाठी आणि वर्ष 2023 सर्वांना मनापासून शुभेच्छा. धन्यवाद.